गल रब दी हो रही। अल्लाह वाला भी कहता मैं परम शक्ति नूं मन रहा, ते राम वाला भी कह रहा मैं परम शक्ति नूं मन रहा। पूजा वाला भी कह रहा मैं भगवान नूं खुश कर रहा, ते नमाज वाला भी कह रहा मैं खुदा दी प्रसन्नता लेनी चाहना। कोई नीले कपड़े पा रहे हैं, कोई चिट्टे पा रहे हैं, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। महाराज कहते ने कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई कहता मैं मुसलमान का तुर्क हाँ, ते कोई कहता मैं कट्टड़ हिंदू हाँ। आई साडा रौला जे। धर्म कमान वाले रौला नहीं जे पांदे प्यारिओ। सच्ची गल हो, जदों जीवन की बाजी ला दांदे ने पता ही उदों लगदा कि धर्म कमान वाला कोई बैठा है। जेड़े चोखा रौला पांदे ने ज्यादा खिमा करियो, कई बार थिड़कदे ने। महाराज कहंदे ने कोई कहे हिंदू, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बादशाह बिश्त, कोई सुरगिंदू, कोई कहना मरण तो बाद बहिशत मिलेगा मुसलमान, कोई कहना मरण तो बाद स्वर्ग देगा। इतों तक गल हुई बड़ी क्लीयर। अर्थ तो सारे ने सुन ले कि कोई राम कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई मत्था टेकदा, कोई पूजा करता, कोई चिट्टा पांदा, कोई नीला पांदा, कोई बहिशत मंगदा, कोई स्वर्ग मंगदा। पर बाबा नानक साहब जी, गुरु ग्रंथ साहब जी, ये सानू तत्त गल दसो, ये रलवा जिहा ते नहीं पै रहा। अगे महाराज कहते ने कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेज जाता। आ तुका दो तत् ने। कह लगे चाहे राम बोल, चाहे खुदा बोल, चाहे अल्लाह बोल, चाहे करीम बोल, चिट्टे पा नीले पा, नमाज पढ़, पूजा कर, असल च जिन्ना ने रब दे हुक्म नूं पहचान लिया, सही अर्थां विच उन्हां ने रब ने पाया। जिन्हां ने हुक्म ही नहीं समझिया जो मर्जी रौला पाई जा। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, नानक हुक्म है जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। जिन्हें वो हुक्म नूं पहचान लिया। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। उन्होंने परमात्मा वाहिगुरु जी दे भेद नूं जानिया। महाराज धन गुरु नानक साहब जी हुण अपना मत दसो। ये सारियां दा जिक्र तुसीं कर दिता। अगे सतगुरु कहंदे ने जेड़े रब दी भगती करन वाले ने, इत्थे सतगुरां ने फिरका कोई नहीं वरतिया। गुरसिखो मेरी गल ध्यान नाल सुनियो। ये ना समझो मैं शायद सिक्खी नूं मुनफी करके कोई गल कर रहा, पर गुरु नानक साहब दे शब्द दे अर्थां दे अनर्थ करना भी पाप होवेगा। किते ढोई नहीं मिलनी जे असीं लोकां नूं खुश कर लिए अर्थ करांगे। अगे सतगुरु बचन कर रहे ने, कहन लगे भाई सज्जनों, नानक भगतां भुख सालाहण। जेड़े परमात्मा दे भगत ने, इत्थे लफ्ज नहीं वरत्या हिंदू भगत, इत्थे लफ्ज नहीं वरत्या मुसलमान दरवेश, ध्यान न सुनो। इत्थे लफ्ज सिर्फ वरत्या भगतां जेड़े परमात्मा दी प्रेमा भगती करदे ने, भावें अल्लाह कहण वाला है ते भावें राम कहण वाला है। जेड़ा सचमुच अपने दिलों मुहब्बत करदा है। महाराज कहंदे नानक भगतां भुख सलाहण। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने भलिओ किस झगड़े झंबेले तुसीं पए हो। अपनी अपनी खौमे दी ढोलकी पा के तुसीं थां थां ते वजा रहे हो। आओ मैं दसां, जेड़े रब दे परमात्मा दे वाहिगुरू दे सुन दे भगत ने, जेड़े सच्ची मुच्ची दानी ने, उन्हां दे अंदर इक्को भुख रहिंदी, मैं वध तो वध उहदी सलौता करां, उहदा सिमरन करां। नानक भगतां भुख सलाहण कादे लई? सच नाम आधार। वो सच्चे नाम नूं आधार बना के इक्को भुखे अंदर मैं वध तो वध बंदगी कर सकां। मैं इत्थे थोड़ा जिहा जोर दे के रोक के बेनती करनी चाहना, क्योंकि तत् गल ये सलोक च महाराज कहना की चाहते। एक गल याद रखो, परमात्मा किसी दे बाप दा नहीं खरीदिया। बड़ी सीधी जी गल। ये पता नहीं क्यों असी लोग असी भी नहीं समझते पे। असी आपो अपने दाह प्रेम विच भेज के कहना मेरे वाहिगुरु जी ने, गल वखरी, पर हौमे चाह के कहना रब कला मेरा दूजे दा नहीं। मैं एक बार हैरान होया कि कई बार परमात्मा बड़ी आश्चर्य जी खेड़ वरतांदे। यहूदियां च घटना है कि मूसा रब दी इबादत करन जा रहे सन, कैतूर ते जांदे सन। गल ध्यान नाल सुनियो। इबादत करन जा रहे ने, रोज आंदे ने। अज जदों लंघदे पए ने की देखिया, एक गडरिया, एक आजड़ी भेडां बकरियां नूं चारन वाला, वो धुप्पे बैठा है।
ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ, ਰੱਬ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰੱਬ ਜਾਂ ਅੱਲਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਏਕੇ ਤੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਏਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਛੱਪੜ ਟੋਭਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਤੱਸਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਟੜਤਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਗਡਰੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗਡਰੀਆ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਕੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਹਿਤੂਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5, 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦੀ ਏ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਣਾ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਲਾਣ ਲੱਗੇ, ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ। ਆਮਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣਾ, ਵਸਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਨਾ ਬਰਾਏ ਫਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਗਤ, ਸਿੱਖ ਭਗਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵ ਸਿਰਜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਤਾਂ।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਟੱਕਰ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਡਾਂਗਾ ਮਰਵਾਵਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ, ਅੰਦਰ ਕਲਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੂ, ਮੇਰੂ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਥਾ, ਇਹੀ ਕਥਾ ਸਾਡੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਗਤ, ਜੋਗੀ ਭਗਤ, ਦਾਨੀ ਭਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਭੁੱਖੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਕੇਵਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਚੁੱਕ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਕਾਦੀ? ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਆਂ ਦੁੱਖ। ਉਸ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਭੁੱਖਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਾਣ ਤੇ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਭੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਰਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਿਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਪ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ? ਤੂੰ ਐਸ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਪ ਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਇਲਾਕਾ ਅੱਗੇ ਮਾਰੂਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਰੱਜ ਗਈ ਹੈ?
मीह पेगा दोपहर तक रेत फिर उस तरह की उस तरह हो जाएगी। मारूथल जिहड़ा है जिन्ना मीह पैंदा है वह कदी तृप्त हो सकता है? रेते दे टिब्बे कदी नहीं रजदे। ठीक है, इक्को दम पानी का प्रवाह चलता है, रेत नाल प्रवाहित हो जाती है, पर जिन्ना मर्जी मीह पै जाए उन्हां दी भुख नहीं जाती। इस साल ये नहीं भी आए साल रज के 2 महीने बारिश हुई, हुण तां 10 साल लोड़ ही नहीं। वो मारूथल कहंदा नहीं, बस कुछ दिनों की बाद मैनू पानी की फिर भुख लग जानी है। कदी मारूथल मीह पैण नाल रजदा नहीं। बेनती करा, अग है, अग मान लो लकड़ नूं लाई, उस अग उत्ते बालन सट्टी जाइए, वो अग 10 साल 20 साल बले, मैं बेनती करा 1 सदी बले, ते ओनू पुछ के देखो कि अग रज गई है? वो कदी नहीं रजदी। मारूथल च मीह पै, मारूथल नहीं रजदा। अग च जिन्ना मर्जी ईंधन बालन सट्टी जाओ वो नहीं रजदी। प्यारिओ, बंदा राज पदवी ते बैठा है, वो मरण किनारे होवे गद्दी तां भी छड्डण नूं तैयार नहीं। धक्के ना कोई बंदा खिच तू के थले ला दे भी छड्ड खैड़ा छड्ड हुण तू, नहीं तो सच्ची गल जे सोचते नहीं चलो मरना भी है ते इस पदवी ते बह के मरांगे, लोकी भोगते तो कट्ठे ज्यादा होणगे ना। बंदा मरण तो बाद भी भुख रखी बैठे। सच्ची गल राज करदे मैनूं दसो किसे बंदे कोई टाइम च नहीं किते किते कोई मिले जिन्हें सबर दा सबूत दिता होवे, नहीं ते बंदे राज करदे करदे बुढ़ेपे तक बॉडी साथ छड़ जाती है, पर अंदर कहंदा नहीं अजे भी तू राजा ही बनया रहो। सतगुरु कहते समुंदर है, मान लो रोज सूरज दीयां किरणां पैंदियां ने, किन्ना कुछ समुंदर नूं सुका लैणगियां। कि समुंदर दा पानी सुक जाएगा सूरज दीयां किरणां नाल? मान लो समुंदर नूं कोई मिट्टी दे नाल पूरना चाहे भी मैं सुक पा के सुक्की चीज पा के नूं पूर देना, नहीं समुंदर कदी नहीं पूरिया जाना। गुरु नानक साहब ये बचन की कह रहे हो? कहन लगे सिखा आ मैं तेनू दसा, जिन्हें अंदर वैगुरु दे नाम दी भुख लग जाए, जिमें मीह पैण नाल मारूथल नहीं रजदा, अग बलदी होवे बालन पै जाए वो नहीं रजदी, राज करदिया एक आदमी राजा नहीं रजदा, समुंदर नूं सोका पै जाए उन्हें सुकना नहीं। कहंदे जिहड़ा रब दी बंदगी करदा है सारी जिंदगी रोम रोम जपदा रहे, ओनू पुछ तू रज गया? कहंदा नहीं अजे तक कुछ भी नहीं कहा, अजे तां कहना बहुत बाकी रह गया।